خون همچون مایع داخلی ارگانیسم در ساختار مخصوص خود حرکت کرده وظیفه‌های معین را اجرا می‌نماید. در بدن آدم کلانسال تقریباً 5 لیتر خون موجود است. خون همچون بافته پیوست کننده از دو قسم عبارت می باشد. قسم بالای آن را پلازما و پایانیش را حجیره‌های خون، اریتروسیت‌ها، لیوکوسیت‌ها و ترومبوسیت‌ها تشکیل می دهند. کمخونی یا انیمیا یک نوع ویرانشوی یا آسیب دیدگی در حجیره‌های خونی است. کمخونی یک اصطلاح طبی و حالت مخصوص خون است که می تواند پاتولوژی‌های گوناگون را همراهی کند. هنگام کمخونی مقدار اریتروسیت‌ها یعنی حجیره‌های سرخ خون کم شده، تامینات اکسیژن به بافته‌ها ویران می‌شود. اریتروسیت‌ها حجیره‌های سرخ خون دارای سفیده هیموگلوبین میباشند. آن برای انتقال اکسیژن از شش به بافته‌ها ضرور است. اگر شماره حجیره‌های سرخ خون یا مقدار هیموگلوبین در خون با یگان سبب به طور نظر از کاهش یابد، حالت مخصوص کمخونی به وجود می‌آید. کمخونی یا اینکه خود انیمیا این یکی از سندروم کلینیک گماتولوژی می باشد که در خود کمشوی کنسنتراسیون هیموگلوبین را در خون و خود مقدار اریتروسیت‌ها را معین می کند. یکی از علامت‌های کمخونی این اساسی که باشد اگر درد سر، بی‌حالی، بی‌مداری، خب در قفس سینه با مقدار با مانند استنوکاردیا و اینچنین درد سر پیدا شدنش ممکن است و صدا در گوش‌ها. خون یکی از مایع مهمی می باشد که در خود حجیره‌های گوناگون را جمع آورده است. یکی از این حجیره‌ها الیوور می باشد یا اینکه به زبان ادبی گوییم اگر این حجیره‌های خون سرخ می باشد. وظیفه حجیره‌های خون سرخ از آن عبارت است که به تمام وجود ارگانیسم یعنی اکسیژن را تامین می نماید. همگی 120 روز را در بر میگیرد، یعنی عمر به سر میبرد این حجیره‌های خون سرخ. از این رو میباید که ارگانیسم انسان باید همیشه تلاش نماید که یعنی در جای حجیره‌های مرده را پر نماید. دیگری از این حجیره‌های نشاندادی رنگه می باشد. نشاندادی رنگه یعنی این سیرشوی اریتروسیت‌ها را در خون معین کرده می تواند. از این رو ما می توانیم که از روی نشاندادی رنگه ما فرقیت کمخونی را معین نماییم. وابسته از سبب‌هایی که کمخونی و مکانیزم‌های انکشاف آن به وجود آمدند، یک چند نمود این بیماری جدا کرده می شود. انیمیا از نورسایی آهن. کمخونی نورسایی آهن یک حالت است که در آن مقدار این عنصر در زرداب خون، مغز استخوان و سفیده‌هایی که همچون ذخیره آهن در بافته‌ها عمل می‌کنند کم می‌شود. کمشوی آهن در نوبت خود باعث ویران گردیدن تشکل هیموگلوبین و حجیره‌های سرخ خون می‌گردد. کمخونی در نتیجه بیماری‌های مزمن. بعضاً سطح آهن را در زردابه خون صرف نظر از ذخیره‌های کافی این میکروالمنت در بدن کاهش دادن ممکن است. این حالت کمخونی بیماری‌های مزمن نامیده می‌شود. کمخونی بیماری مزمن دومین سبب معمول‌ترین انیمیا در جهان است. هنگام کمخونی بیماری‌های مزمن، حجیره‌های مخصوص ماکروفاگ‌ها آهنی از حجیره‌های سرخ کهنه گرفته شده را نگاه می‌دارند. از این رو آن مدت در سینتز هیموگلوبین اشتراک نمی‌کند. در نتیجه بدن نمی‌تواند کمخونی به وجود آمده را توسط استحصال حجیره‌های سرخ خون جبران کند. کمخونی نورسایی کیسلوته فولی. نورسایی نظررسی فوله‌ها، حاصله‌های کیسلوته فولی باعث رشد کمخونی نورسایی فولی می‌گردد. در برابر این در خون بسیار پرکورسورهای اریتروسیت‌ها، مگالوبلاست‌ها پیدا شده، شماره اریتروسیت‌ها کم می‌شود. اینچنین اندازه حجیره‌های سرخ خون زیاد می‌گردد. از این رو آنها نمی‌توانند اکسیژن را به طور مؤثر انتقال دهند. یعنی نورسایی آن انکشاف می‌یابد. کمخونی نورسایی ویتامین B12. نورسایی ویتامین B12 باعث ویران شدن گیموپوی است. مخصوصاً تقسیم و کمالات حجیره‌های سرخ خون اریتروسیت‌ها در مغز استخوان می‌گردد. مثل کمخونی نورسایی کیسلوته فولی، شماره اریتروسیت‌ها در خون کم شده، حجم میانه آنها زیاد می‌گردد و در بافته‌ها نورسایی اکسیژن به عمل می‌آید. کمخونی نورسایی ویتامین B12 یکی از بیماری‌های معمول‌ترین است. کمخونی اپلاستیکی. کمخونی اپلاستیکی یک بیماری است که به حجیره‌های مغز استخوان تاثیر می‌رساند که از آنها حجیره‌های خونی برکمال تشکل می‌یابند.
дар натиҷа шумораи ҳар се намуди ҳуҷайраҳои хун, эритроситҳо, лейкоситҳо ва тромбоситҳо кам мешавад. чун қоида камхунии апластикӣ аз сабаби пархошгарии аутоиммунии бадан вақте ки системаи иммунӣ ҳуҷайраҳои бунёдии мағзи устухонро пахш мекунад, инкишоф меёбад. камхунии апластикӣ бо хастагӣ, заифӣ ва рангпаридагӣ зоҳир мешавад. анемияи гемолитикӣ. ҳуҷайраҳои сурхи хун, эритроситҳо одатан тақрибан 120 рӯз зиндагӣ мекунанд ва баъд аз он шикаста мешаванд ва аз гардиши хун хориҷ мегарданд. аммо баъзан вайроншавии ҳуҷайраҳои сурхи хун, гемолиз пеш аз муҳлат ба амал меояд. агар мағзи устухон барои тавлиди ҳуҷайраҳои нави сурхи хун ба миқдори зарурӣ барои иваз кардани ҳуҷайраҳои бармаҳал пусида вақт надошта бошад, камхунии гемолитикӣ инкишоф меёбад. ҳуҷайраҳои сурхи хун бо сабабҳои гуногун пеш аз вақт пароканда мешаванд. яке аз сабабҳои ба вуҷуд омадани ҳамин камхунӣ дар инсонҳо метавонад яъне тарзи нодуруст истеъмол намудани хӯрок аст. ин ки монанди масалан вақте ки хӯрокро мехӯрад бояд ки на камтар аз 2 соат пас чой нӯшад. мутаассифона мардуми мо баъд аз хӯрок ҳамин зуд баробар якбора чойро менӯшанд. барои ин аз организм аллакай оҳанро ҷабида мегирад худи чой ва дигар қаҳва. барои ҳамин бояд ки ба мардум мо расонем ки баъд аз хӯрок хӯрдан баъд аз 2 соат бояд ки истеъмоли чой ва ё ин ки нӯшокиҳоро истеъмол намояд. баъзан камхунӣ тамоман зоҳир намегардад, аммо аз сабаби он ки интиқоли оксиген ба бофтаҳо ҳангоми камхунӣ вайрон мегардад, метавонад гипоксия, норасоии оксиген дар бофтаҳо инкишоф ёбад. аз ин рӯ аксар вақт камхунӣ бо нишонаҳои хос ҳамроҳ мешавад: кӯтоҳнафасӣ, чарх задани сар, тезии набзи дил, рангпаридагӣ. омилҳое ки хатари инкишофи камхунӣ доранд: аз сабаби кам будани истеъмоли хӯрокҳое ки манбаи оҳан ҳастанд, майли генетикӣ, бемориҳои шадид ва музмини гурда, бемориҳои музмини сироятӣ, хунравии музмин, баъзе бемориҳои аутоиммунӣ ба монанди диабети қанд, бемориҳои илтиҳобии рӯда. камхунӣ ё ин ки гемоглобин дар худ ҳуҷайраҳои бисёре вуҷуд дорад. дар худ ҳуҷайраҳоере дорад ки аз он ҷумла мо гуфтем нишондоди ранга мебошад. худи нишондоди ранга вақте ки паст мешавад ё ин ки заиф мешавад, аллакай ба организм аллакай норасоии худи оксигенро дар бар мегирад. дар тамоми вуҷуди инсон, яъне ҳамин худи эритротитҳо вазифаи асосии ҳамин яъне пур намудани кислород аст ё ин ки оксиген. барои худи ҳамин муайян намудани хун ин бисёр роҳи сода ва осон мебошад, яъне санҷидани хун, яъне гемоглобинро. баъд аз санҷидани гемоглобин аллакай мо метавонем ки тавсия бидиҳем табобати доругии худи камхуниро, яъне вобаста ба ҳамин камхунӣ мо сулфати оҳанро ки 60 миллиграмм мебошад дар як рӯз 3 маротиба дар муддати 2 ҳафта мо таъин мекунем. ба ғайр аз ин ба табобатҳои бедоругӣ аст ки аз он ҷумла бояд ки мардум бояд ки бисёртар истеъмол намояд гӯшт, карам, моҳӣ, хоблаблабу, ҷигарро истифода баранд. аз намуди худи ҳамун зоҳирии бемор вақте ки бемор ба мо муроҷиат мекунад, аллакай ба ҳамун зоҳирии бемор нигоҳ карда мо метавонем ки камхунӣ, норасоӣ, камхунӣ зери аломати савол монда метавонем. аз он ҷумла мо метавонем дидан мушоҳида кард дар худи ҳамун бемор ки яъне рангпаридаи чашмон, сафедии чашмонашро аҳамият медиҳем, ба худи ранги пӯст аҳамият медиҳем, ба резиши мӯи сар аҳамият медиҳем, ба худи нигоҳ кардани худи ҳамун нохунҳо, ҷилои нохунҳо дигаргун мешавад, ранги нохун, шакли нохун дигаргун шуда метавонад. агар камхунии норасои оҳан саривақт табобат карда нашавад, нафастангӣ, беҳолӣ ва тапиши тези дил инкишоф меёбад. оқибати дигари нохуши камхунии норасои оҳан ин синдроми пойҳои ноором аст. ин ҳолати васвосии ҳаракат додани пойҳо ҳангоми истироҳат аст ки хоб рафтанро мушкил гардонида сифати онро бад мекунад. илова бар ин, таъмини бофтаи майна бо оксиген халалдор шуда дар шахс хоболудӣ ё баръакс бехобӣ пайдо мешавад. дар ҷавонон камхунии норасои витамини B12 метавонад боиси барвақт сафед шудани мӯй гардад. дар натиҷаи анемияи апластикӣ бошад, ҳассосият ба сироятҳо зиёд мегардад. камхунии гемолитикӣ метавонад боиси вайрон шудани испурҷ, гурдаҳо, майнаи сар, устухонҳо ва дигар узвҳо, инчунин норасоии гурда ва дил гардад. барои пешгирӣ намудани
худи ҳамин камхунӣ вобаста ба норасоии оҳан ин қариб 90%-ро дар бар мегирад аз ҳамин намуди камхуниҳо. Бояд ки занҳои қобили таваллуд аз 15 сола то 49 сола бояд ки барои пешгирияшон дар як ҳафта як маротиба сулфати оҳонро истеъмол намоянд. Дигари аз он барои худи муайян кардани камхунии норасоии оҳан, яъне мо метавонем ки дар муддати 10 дақиқа худи гемоглобинро санҷида бароем. Камхунии оҳан бисёртар нишонаҳои асосии ин, яъне вайроншавии трофикаи пӯст, рехтани мӯи сар, дигаргун шудани худи нохун, беиштиёҳӣ, бемадорӣ аминро дар бар мегирад. Витамини B12 мо гуфтем ки дар худи аз элики устухон ки пайдо мешавад, барои ҳамин бояд ки ҳамеша яъне узвҳои ғадуди зери меъда, ҷигар дар ҳолати хуб қарор дошта бошанд. Чунки ҳангоме ки мо хӯрокҳои нодурустро истеъмол намудан ва ё ин ки бисёр истифода бурдани доруҳорам аллакай ба норасоии витамини B12 ё ин ки камхунии норасоии B12 оварда мерасонад. аз он ҷумла яке аз нишонаҳои он яъне сӯзиши забон шуда метавонад, яъне ба худи ҳофизагии инсон тааллуқ дорад ва инчунин ба роҳгардиаш ҳам аллакай дигаргунӣ тағйирот пайдо мешавад. аз ҳама навъҳои камхунӣ дар давраи ҳомиладорӣ бештар камхунии норасои оҳан ба амал меояд. ин унсур барои ташаккули ҷанин ва пласента сарф мешавад. агар беморӣ дар раванди ҳомиладорӣ идома ёбад, он метавонад ба оқибатҳои ҷиддӣ оварда расонад. ҳозир дар байни ҳомиладорон камхунӣ дида мешавад. Яъне камхунӣ ин ҳолате аст ки вақте гемоглобин дар хун кам аст, дар меъёр гемоглобин дар занҳои ҳомиладор аз 110 боло дида мешавад. хоб дар занҳо ва дар вақти ҳомиладорӣ ҳангоме ки гемоглобин паст аст, яъне ки камхунӣ дида мешавад, ин албатта ба зан, ба тифли он зарар мерасонад. хоб яке гемоглобин ки яъне ки ин ҳуҷайраҳои хуне ки дар таркиби эритроцитҳо ҷой гирифтааст, ин чӣ вазифаро иҷро мекунад? Яъне ки вазифаи ҳамун кислород, яъне нафастии ва вазифаи ҳамун ғизоро, яъне ки ба ҳамаи узвҳои бадан бурда расондан аст. хоб дар ҳолати паст будани гемоглобин, яъне ки дар ҳолати анемия дар занҳои ҳомиладор, ин чӣ нишонаҳо дорад? нишонаҳои беҳолӣ, беқувватӣ, хоб дарди сар дида мешавад ва яъне ки асабхастагӣ, нооромӣ, ҳатто ҳаст ки шабона аз хоб намераванд, хоб ва нафастангӣ ҳам оварда мерасонад. хоб яъне ки рангу лобпардаҳо сафед мешавад ва бисёртар занҳои ҳомила ин ба беқувватӣ аз ҳисоби камхунӣ шикоят мекунанд ва дар ҳомиладорӣ ки ин протсесси физиологӣ ҳаст, аз ҳисоби яъне ки ҳамун камхунӣ дар занҳои ҳомиладор дида мешавад, агар ки мо пешгирӣ накунем, боз ба яъне ки пасттар шуда меравад амин гемоглобини хун. хоб ва албатта ки ба тифли яъне занҳои ҳомиладорам низ зарари калон мерасонад. гиперплазияи физиологиро аз камхунӣ дар занони ҳомиладор фарқ кардан лозим аст ки дар он аз сабаби 23-24% зиёд шудани массаи хун гемоглобин ва эритроцитҳо кам мешаванд. гиперплазия бидуни аломат гузашта табобатро талаб намекунад ва дар давоми 1-2 ҳафтаи пас аз таваллуд аз байн меравад. камхунӣ дар занони ҳомиладор метавонад боиси мушкилоти ҷиддӣ гардад. агар камхунӣ пас аз таваллуд пайдо шавад, ин хатари инкишофи депрессияи баъди таваллудро зиёд мекунад. муқовимат ба сироятҳо паст мешавад ва изтироб ба вуҷуд меояд. камхунӣ ин як гем ҳолате аст ки занҳо шояд тез ина аниқ накунанд. пеш аз ҳомиладор шудан, аввал ин ки бояд таҳлили умумии хуна сипоридан дар кор, яъне ки аниқ кардан ки зане ки мехоҳад ҳомиладор шавад камхунӣ надорад ва рафт ки мақсад ҳомиладор ки шуд дар
ҳолате ки камхунӣ дорад, ҳатман бояд ки дар 3 моҳи аввали ҳомиладорӣ то 12 ҳафта дар қайди табиби оилавӣ монда шавад. таҳлилҳои хуна ҳатман гузарад. Яке аз онҳо яъне ки таҳлили умумии хун аст ки дар ин ҳолат яъне ки мефаҳманд камхунӣ дорад ё ки надорад. Ва вақте ки камхунӣ дар занҳои ҳомиладор дида мешавад, ин ҳатман тарзи дуруст хӯрдани ғизо аст. ғизои солим мебошад. чунки занҳои мо бисёр одат доранд ки ҳамин хӯрокро бо чойи сиёҳ, чойи кабуд, яъне бо об менӯшанд. яъне як нола мегирану як мақсад бигем об менӯшанд. хоб барои ин тарзи дуруст яъне хӯрдани ғизои солим нест, инам пешгирӣ мекунад аз камхунӣ. яъне ки бояд занҳои ҳомиладор, умуман занҳо, мардҳо, яъне бояд пеш аз хӯрок ним соат пеш об нӯшанд ва баъд аз ним соат хӯрок мехӯранд. хоб чой, қаҳва бошад, баъд аз 1 ё 2 соат баъд аз хӯрок бояд нӯшидан дар кор. ин якум аст. ва дуюм масъала, яъне ки вақте ки шахс ё ки занҳои ҳомиладор ғизои солим доранд, лекин хунашон паст аст, камхунӣ доранд, ин дар ҳолате ки илтиҳоби меъдаи рӯда дида мешавад. дар ҳолати илтиҳоби меъдаи рӯда нест, яъне ки ҳамун витаминҳое ки барои хуна зиёд мекунанд, ҳамун рӯда, яъне ки меъда ҳамина ҷабида намегирад, яъне ки дар хун намегзарад. инам дуюм масъала мақсад метавонад ки сабаб шавад пешгирӣ. хоб барои пешгирии камхунӣ, яъне ки ғизои солим бояд бурдан дар кор. хоб ҳатман бояд ки агар илтиҳоби меъдаи рӯда бошад, ина табобат кардан дар кор ва аз истифодаи доругӣ ҳатман, яъне ки сурфати оҳан мегӯянд, ина бо миқдори 150 миллиграмм барои пешгирии камхунӣ як таблетаги якборӣ истифода мебаранд, яъне ки то таваллудкунӣ. ва агар ки вобаста аз дараҷаи камхунӣ таъинот ҳар хел мешавад. ғизои солим ки яъне ки хуни занҳои ҳомиладорро зиёд мекунанд, ин истифода бурдани ҳамун маводҳое ки яъне ки таркибашон оҳан дорад. хоб ин ҳаст, яъне ки гӯшт. хоб нафарое ки масалан гӯшт набошад, метавонанд ки донагӣ истифода баранд. хӯрокҳое ки аз донагӣ иборат аст, ҳамун кабутӣ. хоб дар ҳамун гӯшт гуфтем ҷигар, дилу ҷигарам, яъне ки инам агар истифода баранд, хуни занҳои ҳомиладорро зиёд мекунад. ва мевагӣ, аз он ҷумла себ, истифодаи себ. хоб ва ҳамин сабзавоту мевагиҳои маҳаллӣ, яъне ватани худамона метавонанд ки истифода баранд. дар кӯдакон аксар вақт камхунӣ норасоии оҳан инкишоф меёбад. сабабҳои камхунӣ дар кӯдакон: норасоии оҳан ҳангоми таваллуд. азбаски камхунӣ норасоии оҳан дар кӯдакон боиси сустии афзоиш, рушди зеҳнӣ ва паст шудани масуният мегардад, зарур аст ки норасоии оҳанро тавассути ғизои дуруст ҷуброн кард ва инчунин барои табобати ин беморӣ аз доруҳои тавсиякардаи табибон истифода бурд. барои пешгирии рушди камхунӣ ва ё сари вақт ошкор кардани он ва оғози табобат, инчунин назорат кардани миқдори хун зарур аст. барои ин бояд ҳар сол санҷиши клиникии хун гузаронида шуда, пас аз гирифтани натиҷа онро бо табиби умумӣ баррасӣ намудан лозим аст. модароне ки бо камхунӣ аллакай фарзандро таваллуд мекунанд, ин боиси фавти бармаҳал шуда метавонад, фавт ва худи камвазнӣ оварда мерасонад. дар кӯдакон бошад, агар камхунӣ ки вақте ки таваллуд мешаванд бо камхунӣ, онҳо зуд ба бемориҳои сироятӣ дучор шуда метавонад ва инчунин парешонхотирӣ ва паст шудани заифи қобилияти ҳофизагиашонро оварда мерасонад. ба тамоми шаҳрвандоне ки ба мо муроҷиат мекунанд, дар синни яксолагӣ ҳатман мо бояд ки хун ба гемоглобин супоранд.
мо инро тавсия медиҳем ки ҳатман дар синни яксолагӣ, чунки дар синни яксолагӣ аллакай инкишофи худи устағон бармеояд. Амин яке аз сабабҳои асосие ки дар инсон пайдо шудани витамини B12 ё ки норасоии камхунӣ вобаста ба 12 мебошад, ин дар элики устуғон мебошад. Барои ҳамин дар синни яксолагӣ аллакай ба модарон ва падароне ки фарзандонашон ба мо муроҷиат мекунанд, мо ҳатман тавсия медиҳем ки дар синни яксолагӣ хун ба гемоглобин супоранд. сабабҳои асосии берунӣ ки ба нуқсони эритроцит алоқаманд нестанд, сабаби ба вуҷуд омадани камхунӣ шуда метавонанд. аз ҷумла вайрон шудани фаъолияти сохтори масуният, сироятҳо, осебҳо, афзоиши испурҷ ва шумораи унсурҳои ҳуҷайравӣ дар мағзи устухон ва кам шудани миқдори эритроситҳо, лейкозитҳо ва тромбозитҳо дар хуни периферӣ, дучор шудан ба токсинҳо ва ғайра. сабабҳои асосии дохилии гемолиз патологияи мембранаи эритроситҳо, вайрон шудани мубодилаи ҳуҷайраҳо ва патологияҳои сохтори гемоглобин мебошад. ҳамин тавр агар сохтори гемоглобин вайрон шавад ва ба ҷои гемоглобини шакли муқаррарӣ, яъне гемоглобин А, эритроситҳо гемоглобини шакли патологӣ, гемоглобин С дошта бошанд, онҳо аз камхунӣ досӣ дарак медиҳанд. анемияи ҳуҷайравии досӣ як намуди камхунии гемолитикӣ мебошад. он номи худро аз сабаби шакли махсуси достмонанд доштани ҳуҷайраҳои сурхи хун дар беморон гирифтааст. эритроситҳои достшакл чандерии худро гум мекунанд. бинобар ин онҳо ба зур аз капиллярҳо гузашта ба ҷараёни хун халал мерасонанд ва миқдори оксигенро дар бофтаҳо кам мекунанд. анемияи аутоиммунӣ гемолитикӣ низ вуҷуд дорад ки дар натиҷаи ташаккули аутоантиден ба эритроситҳо ба вуҷуд омадааст. аз сабаби таҷовузкории сохтори иммунӣ ҳуҷайраҳои сурхи хун пеш аз муҳлат нест карда мешаванд. аз сабабе ки масалан занҳое ки ҳомиладор нестанд ҳар моҳ ҳайз мешаванд, инам сабаб мешавад ки яъне ки ба занҳо бисёртар дида мешавад камхунӣ аз ҳисоби ҳамин. ҳаст ки ҷарроҳӣ мегузаронанд, дар ҳолати ҷарроҳӣ хунравӣ зиёд ҳаст, дар ин ҳолат метавонад ки яъне камхунӣ оварда расонад ва ҳамун яъне ки нодуруст хӯрдани ғизои нодуруст, яъне ки инам бошад зиёд истифода бари ҳамун хӯрокҳои фастфуд мегӯянд ва нӯшокиҳои газдор, ширинии зиёд, хамирии зиёд, ин ҳам метавонад сабаб шавад яъне ки барои камхунӣ, чунки дар ин ҳолат иммунитети инсон паст мешавад, хун ғафз мешавад, яъне ки инам сабаб шуда метавонад. ва барое ки яъне ки пешгирӣ кардан дар пешгирии камхунӣ ҳатман реҷаи ғизои солимро дуруст истифода бурдан дар кор, нӯшидани яъне оби тоза то 2-2.5 литр бояд истифода бурда дар кор ва яъне ки ҳамин хоб низ таъсир мерасонад. ҳатман аз соати 10-11 шаб аллакай инсон бояд ки хоб равад. дар ҳолате ки шахс дер хоб меравад, гармон кортизол ҷудо мешавад ки ин гармон стресс мебошад, яъне ки организм вақте ба стресс дучор мешавад, инам таъсир мерасонад, яъне ки ба иштиҳои одам, ба хӯрокхӯрӣ, хоб иммунитет паст мешавад, масуният. хоб яъне ки ҳамин тарзи дуруст бурдан, яъне ки ҳаёти солим, шахс бояд ки тарзи ҳаёти солим барад, ҳатман роҳ гаштан, хоб яъне меваву сабзавотҳои тару тоза хӯрдан, нӯшидани оби тоза. барои фаъолияти мӯътадили бадан зарур аст ки дар як рӯз на камтар аз 1 мг оҳан ба воситаи ғизо таъмин карда шавад. барои ба даст овардани микроэлементҳои кофӣ бояд ба таркиби ғизо гӯшт, хусусан ҷигар, лӯбиёгиҳо, наск, лӯбиё, сабза, исфаноҷ, карафс, меваҳо, анорсеб ва меваҳои хушк ҷой дошта бошанд. инчунин донистан муҳим аст ки кадом таркиби хӯрокҳо барои азхудкунии оҳан мусоидат мекунанд ва кадомаш ба ҷабиши ин унсур халал мерасонанд. ҳамин тавр оҳан аз маводи растанӣ дар якҷоягӣ бо протеини ҳайвонот беҳтар ҷабида мешавад.
инчунин витамини С низ ба ҳалшавии оҳан мусоидат мекунад.